Now we are proving this theorem. He given if the multiplicative group F star of non-zero elements of a field F is cyclic, now then F is finite. He given the multiplicative group F star of a non-zero elements of a field F is cyclic, then we have to prove that F is finite. That means he given F is a field and F star is the multiplicative group of non-zero elements of F. That means F star is cyclic. Then we have to show that F is finite and చూపించాలి. So for this, since F star is cyclic kabatti, since by the definition of cyclic group we have in which each element is of the form a power n, ante which can be written as which can be written as F star is equals to alpha. That means generator of alpha. That means for example, I given one example, that is here we have taken z is equals to I, then we are so in which each element is of the form I power n. So I power 1 is equals to I square is equals to minus 1, I cube is equals to minus I power 4 is equals to 1, so on. So each element is in the form of I power n. So generator of I is equals to ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి 1 minus 1 I minus I. Similarly, since by the it should satisfy, so I అనే ఎలిమెంట్ నుంచి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ మనకి ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి ఐని ఏమంటున్నాం, జనరేటర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని అంటున్నాం. సిమిలర్లీ దట్ మీన్స్ ఈ ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫామ్ చేసింది కాబట్టి జెడ్ని ఏమంటాం, సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఎఫ్ ఆల్రెడీ సైక్లిక్ అని ఇచ్చినాడు. సో ఎఫ్ స్టార్ అనేది సైక్లిక్ అయింది కాబట్టి ఎఫ్ ఇస్ సైక్లిక్. ఎఫ్ స్టార్ ఇస్ మల్టిప్లికేటివ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎఫ్ కాబట్టి ఎఫ్ స్టార్ ఆల్సో సైక్లిక్. he given in hypothesis, so which implies by cyclic group definition which can be written as F star is equals to generator of alpha, where alpha is generator of F star. So now we have to prove that ఏమని చూపించాలి, F is finite. For this we are considering F star is finite. Since F star is multiplicative group of F కాబట్టి F star finite అయితే F finite అవుతుంది. So then so is F, that means F is also finite. So and the theorem holds. Therefore ఈ కేసు అయిపోయింది. Now we are considering ఇప్పుడు ఏమంటున్నా, if possible assume that F star is an infinite cyclic group. సెకండ్ కేసు చెక్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు F star అనేది ఫైనైట్ కేసు అయితే F కూడా ఫైనైట్ అయింది. సో ఇందులో ప్రూవ్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో సపోజ్ హీ అజ్యూమ్ దట్ F star is an infinite cyclic subgroup. Then we have two cases. Case one is the characteristic function F is greater than 0 and the other one is characteristic of F is equals to 0. For first condition we are suppose the characteristic of F is P greater than 0 where P is prime. Then characteristic function F is greater than 0 kabatti then F is equals to Fp of alpha. Then Fp consisting of Fp is the subfield of F. So Fp consisting of elements 0 1 2 3 so on P minus 1. Now we are considering 1 plus alpha. If two cases లో చెక్ చేస్తున్నాం. సో 1 plus alpha is equals to 0 అయితే ఏమవుతుంది, 1 plus alpha not equals to 0 అయితే. సో if 1 plus alpha is equals to 0 అని తీసుకుంటే దెన్ ఆల్ఫా is equals to minus 1, ఆల్ఫా స్క్వేర్ అయితే 1, ఆల్ఫా క్యూబ్ అయితే ఆల్ఫా క్యూబ్ is equals to ఏమని తీసుకుంటాం, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా. దట్ మీన్స్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 విచ్ is equals to minus 1. మళ్ళీ ఆల్ఫా 4 అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా స్క్వేర్ విచ్ మీన్స్ 1 ఇంటూ 1 విచ్ is equal to 1. సో మనకేమి 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకుంటే మనకి 1 అండ్ మైనస్ 1 0 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. బట్ మనం అనేది ఏమనుకున్నాం, ఎఫ్ స్టార్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఎ కాంట్రడిక్షన్ టు ద ఇన్ఫైనైట్నెస్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్టార్. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఈ కాంట్రడిక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది మనకి, 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకున్నందుకు వచ్చింది. దేర్ఫోర్ ఏమవ్వాలి, 1 ప్లస్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో దెన్ ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ స్టార్లో ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ స్టార్లో మనకి ఎట్లుంది, ఎఫ్ స్టార్ ద సెట్ ఎఫ్ స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ మైనస్ 0. దట్ మీన్స్ ఎక్సెప్ట్ 0 మిగతా అన్ని ఎఫ్ స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ స్టార్లో ఎక్సెప్ట్ 0 అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి
ఎఫ్లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. సో 1 ప్లస్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నాం కాబట్టి 1 ప్లస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎఫ్ స్టార్. అండ్ సో సిన్స్ ఎఫ్ స్టార్ ఈజ్ సైక్లిక్ కాబట్టి ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎన్ ఉండాలి. సో 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా పవర్ ఆర్ అని మనం కన్సిడర్. సో 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా పవర్ ఆర్. సిన్స్ ఎందుకు అంటే ఎఫ్ స్టార్ అనేది సైక్లిక్ గ్రూప్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఏ పవర్ ఎన్ కాబట్టి. సో ఫర్ సమ్ ఆల్ఫా పవర్ ఆర్ ఫర్ సమ్ ఇంటీజర్ ఆర్, దిస్ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్జిబ్రైక్ ఓవర్ ఎఫ్పి. సిన్స్ ఎందుకు అనంటే వీ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ దట్ మల్టిప్లికేటివ్ గ్రూప్ ఆఫ్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ ఫైనైట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ సైక్లిక్. అందులో ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఏ పాలినామియల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పవర్ ఆర్ మైనస్ 1. సిమిలర్లీ హియర్ వీ హ్యావ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని వచ్చింది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆల్జీబ్రైక్ డెఫినేషన్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయింది కాబట్టి ఎక్స్ని ఏమంటాం, రూట్ అంటాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ థీరంని యూజ్ చేసి మనం ఏం రాస్తున్నాము, విచ్ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్జీబ్రైక్ ఓవర్ ఎఫ్. ఆల్జీబ్రైక్ అని ఎప్పుడు అంటాము, ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ మనము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పవర్ ఆల్ఫా మైనస్ 1 ఈ థీరం డెఫినేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఈ థీరం డెఫినేషన్లో మనకి ఏమైంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పవర్ ఆల్ఫా మైనస్ 1 ఆర్ మైనస్ 1 తీసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చింది. అంటే ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాబట్టి ఆల్ఫాని రూట్ అంటాము. సో ఆల్ఫా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినందుకు మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఏమంటాము, ఆల్జీబ్రైక్ ఓవర్ ఎఫ్పి అంటాం. అందుకని దిస్ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్జీబ్రైక్ ఓవర్ ఎఫ్పి అని రాశారు. ఓకే, దేర్ఫోర్ దీనికి రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కదా. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్పి ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ టు ఎఫ్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద డిగ్రీ ఆఫ్ మినిమల్ పాలినామియల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. దేర్ఫోర్ దీనికి డిగ్రీ ఎంత ఉంది అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. మనకి ఎంత వచ్చింది, లెట్ ఇట్ బి ఎస్ అనేసి మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఫార్ములా ఈజ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ టు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో మనము ఒక రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్పి ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ టు ఎఫ్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా డిగ్రీ ఆఫ్ మినిమల్ పాలినామియల్. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ద డిగ్రీ ఈజ్ ఎస్ అనేసి మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో then f is equals to fp of alpha has p power m elements which is a contradiction. ఎందుకు అనంటే దీంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అనుకుంటున్నాం, ఎస్ అంటే నెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ అని చూపిస్తున్నాం. బట్ మనం ఏమనుకున్నాము, ఎఫ్ స్టార్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ అనుకున్నాం. సో విచ్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. దేర్ ఫోర్ దస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్పి ఆఫ్ ఆల్ఫా హ్యాస్ ఏ పీ పవర్ ఎం ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ టు ఇన్ఫైనైట్నెస్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్టార్. సో ఎఫ్ స్టార్ ఏమవ్వాలి, ఎయిదర్ ఫైనైట్ అన్నా అవ్వాలి లేదా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ 0 అయినా అవ్వాలి. So therefore we must have either characteristic of f is 0 or f star is finite. మనం చూపించాం. సో ఈ కాంట్రడిక్షన్ అంతా ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే మనం ఎఫ్ స్టార్ అనేది ఇన్ఫైనైట్నెస్ అనుకున్నాం కాబట్టి వచ్చింది. సో కేస్ 2, సపోజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ 0 అని తీసుకుంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ 0 ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ కేసులో చెక్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు సిన్స్ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ రింగ్ వీ హ్యావ్ an ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ సో ఆన్ a n times అని ఇది డెఫినేషన్. దెన్ వేర్ n ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ రింగ్. ఇఫ్ ఇంకొకటి ఏముంది, ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నో సచ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏం లేవు. సో అప్పుడు ఇదేమంటారు, ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నో సచ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ 0. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ 0 మీన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ f is equals to 0 అని ఎప్పుడు అంటాం, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నో పాజిటివ్ ఇంటీజర్ లేదు. సో దట్ మీన్స్ 0 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1 విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్. సో పాజిటివ్ ఇంటీజర్ లేదు అంటే దాని మీనింగ్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. దేర్ ఫోర్ -1 బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్. సో ఆల్ఫా పవర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా పవర్ ఆర్ ఫర్ సమ్ ఇంటీజర్ ఆర్. దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేయండి. ఆల్ఫా పవర్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా పవర్ 2r విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. దేర్ ఫోర్ ఆల్ఫా పవర్ 2r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 వచ్చింది కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎంత, ఫైనైట్, విచ్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ టు ఇన్ఫైనైట్నెస్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో మనకి ఇందులో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకున్నాం, మనకి ఫైనైటే వచ్చింది. బట్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నది ఎఫ్ స్టార్ అనేది ఇన్ఫైనైట్. సో విచ్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ టు ద ఇన్ఫైనైట్నెస్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ స్టార్ మస్ట్ బి ఏమవ్వాలి, ఫైనైట్ అవ్వాలి. దస్ ఎఫ్ స్టార్ ఫైనైట్ అయితే దస్ సిన్స్ ఈ ఎఫ్ స్టార్ ఈస్ మల్టిప్లికేటివ్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో finite. Hence we proved the theorem.